आंदी है चीज़ हदीसे पाक दे विच एक बंदा फौत हो गया, गुनाहगार सी। उनका छोटा जिहा बच्चा बाद च पैदा होया। बच्चा वड्डा होके थोड़ा मस्जिद गया तो उन्हें जो जाके पढ़ी ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है कि रब ने कहा भी ये बंदे ने तो अजाब हुंदा पिया ते इहदा मासूम बच्चा जिहड़ा है मैनू रहमान ते रहीम कह रहा है। मेरी गैरत गवारा नहीं करदी कि मैं इस बाप नू अजाब दियां। उसे रहमान रहीम कहण दे नाल वो बंदा जिहड़ा है उन्होंने अल्लाह पाक जिहड़ा ना बख्शिश अता कर देता। एक बिस्मिल्ला नाल उन्होंने बख्शिश अता हो गई। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर एक मासूम बच्चा आम दुआ करता है तो ਉਹਦਾ बाप बख्शिया जाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा होए तो सर सजदे च रख के तेरे मेरे वास्ते दुआ की, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह ये उम्मत मैनू दे दे है, मैं इनू आपे जन्नत लै जाऊंगा। हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े ने वो तुहाडा मेरा फिक्र कर रहे हैं कि ये उम्मत सानू मिल जाए, ये उम्मत मेरे हवाले कर दे या अल्लाह मेरी उम्मत, मैं आपे इनू जन्नत च लै जावां। तो क्या नबी पाक की दुआ जिहड़ी है वो रब कबूल नहीं करेगा? बख्शिश का मसला नहीं, दरजात की बुलंदी की गल है। बख्शिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता नाल हो जानी है और दरजात की बुलंदी है जिहड़ा तुहानू मैनू इसाले सवाब हुंदा है ना, इहदे नाल हुंदी है। ये दरजात की बुलंदी किवें हुंदी है? इहदा फायदा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ च आंदा है क़यामत वाले दिन लोग अपनी कब्रां जदों उठ के खलोते होणगे ना तो तुहाडी जिहड़ी कुर्बानी कीती है, एक कुर्बानी जिहदी कबूल हो गई ਉਹਦੇ कबर के उत्ते खलोती होएगी तो उन्होंने उतों बिठाएगी, उन्होंने मैदान माशर च लै जाएगी। एक बंदा ऐसा वो जिंदगी च उन्हें एक बार भी कुर्बानी नहीं की, ਉਹਦੀ कबर ते भी एक कुर्बानी खड़ी है तो वो कहता है कि भी तू कितों, अहे रब ने ते मैं तेरी कुर्बानी हाँ। कहता कि मैनू पता है कि मैं सारी जिंदगी एक दफा भी कुर्बानी नहीं की। वो कहेगी तू ठीक कहना है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात पाक च 2 कुर्बानियां कीतियां। पूछा कि हजूर किवें? फरमाया एक कुर्बानी मेरे वास्ते, एक कुर्बानी मेरी उम्मत के उन्होंने लोगों वास्ते जेड़े कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, एक कुर्बानी मेरी उम्मत वास्ते। तो हजरत ग्रामी हजूर ने तुहाडे क़यामत का इंतज़ाम कर छड्या कि तुसी किस तरीके दे नाल बह के जाना है। वो कुर्बानी हजूर कर रहे हैं अपने पैसों की, कम तुहाडे आ रही है। ये साबित है कुरान तो भी अहादीस तो। फिर हजरत अली नू फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली हमेशा 2 कुर्बानियां करया कर। हजूर कादे वास्ते? एक अपने वास्ते, एक मेरे वास्ते। हुण नबी पाक नू कोई कुर्बानियां की जरूरत है नहीं। फिर गुनाहगार दे ते काम चलो कुर्बानी आ रही है, ते एक कुर्बानी हजूर दे काम किवें आएगी? 2 हालत होंदियां ने हजरात। पहली हालत होंदी है कि तुसी साले सवाब कर दो, बंदा गुनाहगार होंदा है। गुनाहगार अगर होवे ओनू अगर कोई अजाब हो रहा है तो ओदा अजाब जिहड़ा है ना वो घट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है उस इसाले सवाब नाल। अगर बंदा नेक होवे, असीं कहने या अल्लाह सवाब असीं गौसे पाक की बारगाह पेश करने। गौसे पाक पहले ही बख्शे ने, हुण उन्हां दा की होएगा? गौसे पाक दे दरजात बुलंद होणगे, होर ज़्यादा बुलंद होणगे। हाँ जी, तो जे नबी पाक दे वास्ते जिहड़ा ना वो तुसी कुर्बानी करो मेरे रब दी, ते रब ने ते नबी पाक नू फरमाया कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब मैं हर लम्हा तेरी शान बुलंद करना है। तेरा मेरा सवाब की करदा है? ये करदा है कि जदों तुसी किसे नू इसाले सवाब करदे हो, वो इसाले सवाब जिन्ना उहदे कोल जांदा है वो 10 गुना वापस तुहाडे कोल आ जाता है। उन्ना वापस आ जाता है। तुसी क्या कि यार रसूलल्लाह ऐ मैं इसाले सवाब तुहाडी बारगाह च पेश करना, तो हजूर ने अगों उन्होंने 10 ना ज़रब देनी, बल्कि हदीस शरीफ चाहता है कि जिहड़ा एक बारी दरूद पढ़दा है ना, मेरे नबी पाक उहदे ते 10,000 दफ़ा दरूद पढ़ते हैं। इन्नी ज़्यादा ज़रब खांदी ये चीज़। तो ये जो तेरे खाते च आएगा तो कितनी मौज लगेगी बई। टेक्नोलॉजी ने बड़ा सौखा करता काम नू कि अलहमद शरीफ तो एक बारी पढ़ी, कुल अल्लाह एक बारी पढ़ी तो बख्शी हर एक नू जांदे जे कि सारे पूरा पूरा बिल्कुल पूरा पूरा सवाब मिलता है और तेरा सवाब तेरी थां ते
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ 10-10 ਗੁਣਾ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਰੀਜ਼ ਬੜੇ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮਰੀਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਵੇਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ? ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਮੀ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਮਜ਼ਦਾ ਸਨ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੰਨਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੰਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੰਨਤੁਲ ਮਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਨਤ ਐਡੀ ਨੀਵੀਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਮੁਫਤੀ ਸਨ, ਬਾਅਮਲ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਖਾਬ 'ਚ? ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਜੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਾਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਬੀਰ ਤੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਆਪ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦਬਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨੂਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਯਾ ਰਸੂਲullah, ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਬਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਯਾ ਰਸੂਲullah, ਬਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ? ਜੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਔਲਾਦ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਅਕੀਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। हज़रत साद बिन अबू अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो सफ़र ते गए मेरे नबी पाक दे सहाबी ने, वापस आए, लंबा सफ़र हुंदा सी 6-6 महीने का ना। वापस आए तो उस दौरानिए च उन्हां दी वालदा इंतकाल फरमा गए। हजूर दी बारगाह च हाज़र होए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सफ़र ते साथ तजारत ते वालदा दुनिया तो चले गए ने, मैं की ऐसा काम करा कि मेरी वालदा नूं फ़ायदा पहुँचे। आपने फरमाया साथ मुसलमानों ਨੂੰ पानी की कमी है, अगर तू कुआं जड़ा है खरीद के आपकी माँ के नाम वकफ कर दे तो तेरी वालदा ਨੂੰ ਇਹਦਾ सवाब होएगा। उन्होंने कुआं खरीदया और अपनी वालदा के नाम से वकफ करता, जड़ा मर्जी उतों पानी भरे, जड़ा जानवर पानी पीन जो मर्जी, और वो उत्ते तख्ती जड़ी है ना वो लिख के लाती हाज़ी बेर उम्मे साद के ये उम्मे साद की वालदा का ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁआं ਹੈ। ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਾਬੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਹਾਬੀ ਨੇ फिर सफ़र ते गए, वापस आए तो इस दौरानिए च उन्होंने वालिद दुनिया तो इंतकाल कर गए। हजूर मैं सफ़र ते सा, मेरे वालिद दुनिया तो चले गए तो मैं की करा कि जेड़ा ना वो इन्हां दे दर्जात बुलंद होण, इन्हां नूं सवाब पहुँचे। आपने फरमाया तेरे कोल की है? सहाबी फरमान लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कोल एक बाग है। आपने फरमाया कि तू ਉਹਦਾ फल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਫ ਕਰ ਦੇ। आपने वो फल वक्फ कर दिता। सुन्नी जदों खत्म दुआंदे ने अपने अगे पानी का गिलास रखते हैं। साड़ी इन्नी इस्तात नहीं कि असी कुआं जड़ा है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਕਫ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਬ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨ ਵਿਨ ਗੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ 50, 60, 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ 80, 90 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮਤ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਰਜਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਐਸੇ ਦੇਤੇ ਕਿ ਨੇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, 70 ਗੁਣਾ 700 ਗੁਣਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ 1 ਹੀ ਗੁਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੌਬਾ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਨੇਕੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੋਵੇ, 40ਵਾਂ ਹੋਵੇ, 7ਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਹੈ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन है? फरमाया नंबर 1 साले औलाद। साले औलाद नेक औलाद जड़ी है, अगर कोई अमल कर दी है तो ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅਜ਼ਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਇਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਵਾਲੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਲਮ ਨਾਫੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਮ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ। ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਲਵਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਫਾਏ ਆਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਤਸਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੌਤ ਵੱਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾਤੁਲ ਮੌਤ। ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਖੇ ਵੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਗੜਾ ਹੈ।